اردو زبان و ادب کی ترویج میں انٹرنیٹ کا حصہ۔ اس مقالہ کے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر آصف، جو گوتم بدھ یونیورسٹی گریٹر نوئیڈا میں شعبہ اردو سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر آصف ایک نوجوان ہیں اور اردو پر انہوں نے کافی مضامین لکھے ہیں جو مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ نت نئی ایجادات و اختراعات کا دور ہے۔ جو چیزیں آج تک طلسماتی اور قول محال سمجھی جاتی تھیں، سائنس و ٹیکنالوجی نے انہیں سچ کر دکھایا ہے، اور آج اردو زبان بے پر زمین کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ ورچوئل اور سائبر دنیا میں اس کی مقبولیت ہے۔ آج سوشل ویب سائٹ کا جادو عوام و خاص کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ موجودہ عہد میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ انسان کا روزمرہ اور زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ کل کا انسان اپنے احساسات و خیالات کا اظہار خطوط کے ذریعے کیا کرتا تھا، لیکن آج بلاگ، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے اردو میں اپنے پیغام اور آوازیں اپنے تمام احباب اور رفقا تک بآسانی ترسیل کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا عجیب اور حیرت انگیز ہے، جس نے کائنات کے حجم کو سمیٹ کر گلوبل ولیج بنا دیا ہے، جہاں جغرافیائی سرحدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے رہی۔ آج کا انسان معلوماتی انقلاب اور ڈیجیٹل سے گزر کر سائبر ایج میں داخل ہو چکا ہے، جہاں معلومات کا لامنتہی انبار ہے۔ اس سائبر اسپیس میں ڈیجیٹل لائبریریز، انسائکلوپیڈیا، اخبارات و رسائل، ویب سائٹ، بلاگز اور ای بک موجود ہیں، جو اردو زبان و ادب کے فروغ میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اور اردو کی لسانی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو روایتی محبان اردو کے علاوہ ان حلقوں کو بھی اردو سے جوڑا ہے جو اردو والوں میں شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ نے اردو رسم الخط کے تحفظ اور ترویج و اشاعت میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اردو زبان و ادب کو نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اردو کے شیدائیوں نے انتھک کوشش کی اور اپنے ذاتی سرمایہ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج انٹرنیٹ پر اردو میں ڈیجیٹل لائبریری اور کئی اہم ادبی، تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی سائٹس موجود ہیں۔ اس تحقیقی مقالے میں اردو کی انہی ویب سائٹ اور بلاگ کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ کیا جائے گا، جو اردو زبان و ادب کے فروغ میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان اور اس کی رسم الخط کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہر طرح کے جوخم اٹھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اردو کی ان ویب سائٹ کا مقصد جہاں زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کی ترویج و اشاعت ہے، وہیں نئی نسل کے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس فورم کی اہمیت اردو دنیا میں اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس ویب سائٹ پر شعراء و ادباء، صحافیوں اور مضامین کو فہرست حروف تجہی کے اعتبار سے دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ویب سائٹ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اردو کے اسکالر اور شائقین کو باعث یہ آسانی ہو گئی کہ وہ اپنے پسندیدہ شاعر و ادیب تک بلا کسی ٹیکنیکل روک ٹوک کے بآسانی رسائی کر سکتے ہیں۔ بہار اردویت فورم نے اپنی ویب سائٹ کو دیدہ زیب اور قارئین کو متوجہ کرنے کے لیے 341 شعراء کی ڈیزائن پوئٹریز تیار کی، جن کی تخلیقات کی تعداد 7625 ہے۔ اس طرز پر قراءت کی آسانی اور قاری کی دلچسپی کے لیے افسانے، کہانیوں، اس ویب سائٹ کو عالمی شہرت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس پر وزیٹر کی پسند اور ضرورت کے متعلق مضامین موجود ہیں، جن میں تعلیمی، اسلامی، سیاسی، ادبی، اسپورٹس اور خواتین و اطفال پر مضامین وافر مقدار میں ہیں، جن کے لیے الگ سے فہرست ہے تاکہ قاری کو پریشانی نہ ہو۔ تعلیمی مضامین کی کل تعداد 281 ہے، جس میں کمپیوٹر پر 11، علم و فن پر 65، معلوماتی باتیں 162، مسلم معاشرے پر
36 तालीम की अहमियत पर 7 मज़ामीन शामिल हैं। अदबी मज़ामीन की कुल तादाद 2251 है। आप बीती पर 76, अदबी ख़बरें 405, अदबी गोशा 360, अफसाना 38, गज़लनुमा 37, इंटरव्यू 21, लम्हे फ़िक्र 238, मज़ाहिया मज़ामीन 41, शख्सियात 402, शायरी 73, तज़ियाती मुताला 179, तीशे फ़िक्र 332 मज़ामीन शामिल हैं जो अदब से शगफ रखने वाले तलबा व शायकीन की ज़ौक़ की तकमील करते हैं। उर्दू ज़बान व अदब के अलावा बिहार उर्दू यूथ फोरम ने क़ारीन की दिलचस्पी और तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करने के लिए खासी तादाद में मज़ामीन अपलोड किए हैं, जिनमें मज़ामीन बराए निस्वां जिसकी कुल तादाद 189 है। इसमें खूबसूरती पर 6, ख़वातीन के लिए 66, अमूर खानादारी से मुतल्लिक़ 194 और ख़वातीन के सफ़ात के नाम पर 23 मज़ामीन शामिल हैं। इस्लामी मज़ामीन की कुल तादाद 368 है। इस्लामी तालीमात पर 74, इस्लामियात 229, बुज़ुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी पर 33 और मोहम्मद अरबी की बातें के अनवान से 32 मज़ामीन शामिल हैं। फ़िल्मिस्तान की ज़र्क बर्क दुनिया और हीरो हीरोइन की अफेयर्स पर 39 मज़ामीन हैं जो फ़िल्मी शायकीन के लिए बड़ा तोहफ़ा है। सियासी मज़ामीन की कुल तादाद 193 है, जिसमें कौमी सतह के मज़ामीन 54, रियासती सतह के 72 और 2014 के आम इंतखाबात के मुतल्लिक़ 67 मज़ामीन शामिल हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स और इसकी ख़बरों पर मुश्तमिल मज़ामीन की तादाद 38 है। बिहार उर्दू यूथ फोरम वेबसाइट पर मारूफ शख्सियात, शोरा व अदबा के 612 वीडियोज़ भी हैं जिन्हें आप आसानी देख और सुन सकते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इस वेबसाइट का मकसद जहां नई नस्ल को सालेह इक़दार अता करना है, वहीं इनके अंदर उर्दू ज़बान व अदब के तहज़ीबी वरसे को इनके हवाले करना है ताकि नई नस्ल उर्दू की रेख्ता ने उर्दू अदब के फ़हम को फ़रोग़ देने और इसके रस को अक़ीदतमंदान उर्दू तक पहुँचाने के लिए मशहूर शोरा के कलाम को इनकी अपनी आवाज़ में पेश किया। इसका मकसद यह था कि सामईन व नाज़रीन कलाम के साथ साथ शायरों के सूती आहंग से भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। जिन शोरा का ऑडियो वीडियो दस्तयाब ना हो सका, इनके कलाम को असर हाजिर के मारूफ शायरों और ज़बान के माहिरीन की आवाज़ में महफूज किया गया, जो वेबसाइट पर दस्तयाब है, ताकि सामे व नाज़िर शेरी वज़न व आहंग से हिज़ उठा सकें और अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा कर सकें। हिंदू पाक में तलबा और रिसर्च स्कॉलर के लिए PDF फ़ाइल की सूरत में उर्दू ज़बान व अदब के अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबिस्तान.com कामयाबी की हर लम्हा नई तारीख़ रकम कर रहा है। कई महीनों के मुसलसल सही के बाद 17 अप्रैल 2016 को गोशे मश्क ख्वाजा का इजरा अमल में आया है, जो इस वेबसाइट के लिए फ़ाल नेक साबित होगा। इस गोशे में ख्वाजा साहब के मुतल्लिक़ 25 से ज़्यादा कुतुब व रसाइल शामिल हैं जो इनकी शख्सियत और फ़िक्र व फ़न से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा ख्वाजा साहब के ख़तूत और कॉलम्स के मजमूए का मुताला भी किया जा सकता है। उम्र हाजिर जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार तरक्की का अहद है। इंटरनेट की ईजाद ने जग़रफ़ाई सरहदों के साथ तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और लिसानी हदूद को भी मादूम कर दिया है। गैर तरक्की याफ्ता ज़बानें नज़ा की हालत में दम तोड़ रही हैं। ऐसे में अगर उर्दू ज़बान व अदब और इसकी रस्मुल ख़त को नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं किया गया तो तरक्की के इस दौर में हमारा अदब, हमारी ज़बान और हमारी तहज़ीब, जिस पर हमें फ़ख्र है, सबसे पीछे रह जाएंगी। क्योंकि दौर हाजिर में तरक्की व तंज़िली का तमाम तर दारो मदार जदीद टेक्नोलॉजी पर है। दरा हालांकि इंटरनेट पर हज़ारों वेबसाइट्स और ब्लॉग्स मौजूद हैं जो उर्दू की तरबियत व इशाअत का काम बड़ी मेहनत और दानादारी के साथ कर रही हैं। इनमें से मियारी साइट्स का इंतखाब करना मेरे लिए जुए शेर लाने के मदरादिफ था, क्योंकि इंटरनेट पर उर्दू में डिजिटल कुतुब खाने और कई अहम अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और तालीमी साइट्स मौजूद हैं। लेकिन मेरे नज़दीक उर्दू की इन साइटों पर मौजूदा मवाद का मियार और मुस्तनिद होना शर्त था। मैंने इन्हीं साइटों को अपने मकाले में जगह दी है जिस पर मतन सनद के साथ मौजूद हैं और जो मियारी अदब को पेश करते हैं।
انٹرنیٹ پر اردو ادب کے حوالے سے اب تک جو کام ہوا ہے تشفی بخش تو ہے مگر کافی نہیں ہے. اس پر بھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو کا ادبی سرمایہ اپنے صحیح متن کے ساتھ قارئین تک پہنچے. اس ضمن میں کچھ ویب سائٹس اچھا کام کر رہی ہیں، مثلا بہار اردو یوتھ فورم، کتابستان.com اور ریختہ.org. ادبی دنیا قابل ذکر ہیں جن کی ستائش اور پذیرائی ہونی چاہیے.